السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں امیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ سرخیوں سے کرتے ہیں خبرنامے کی شروعات۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری کا پیر کے روز دورہ تلنگانہ، کاغذ نگر میں قومی شاہراہوں کا افتتاح دیں گے انجام۔ تلنگانہ چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ نے شہر حیدرآباد کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا لیا جائزہ، عہدیداروں کو دی مختلف ہدایات۔ عادل آباد میں نیٹ کا امتحان پرامن طریقے سے اختتام پذیر، کلکٹر راجرشی شاہ اور ضلع SP اکھل مہاجن نے امتحانی مراکز کا کیا دورہ۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف ورنگل میں عظیم الشان احتجاجی ریلی، مرد، خواتین و نوجوانوں کی کثیر تعداد نے کی شرکت، وقف ترمیمی قانون کو واپس لینے کا کیا مطالبہ۔ اسکول یونین کو دھمکیاں دینے اور رقم کا مطالبہ کرنے والوں کا تعلق MBT پارٹی سے ہے، انڈین یونین مسلم لیگ ضلع عادل آباد صدر سید فیاض ہاشمی کی پریس کانفرنس۔ حلقہ اسمبلی عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے جاری۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نتن گڈکری پیر کے روز تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ کاغذ نگر اور حیدرآباد میں قومی شاہراہوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وہ صبح 9 بجے ناگپور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرپور کاغذ نگر پہنچیں گے۔ نتن گڈکری صبح 10 بجے کاغذ نگر پہنچیں گے اور صبح 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک قومی شاہراہوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وہ صبح 11:45 پر کنیکا شانتی ونم کا کاغذ نگر کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہ دوپہر 1 بجے سے 3:30 بجے تک کنیکا شانتی ونم کا دورہ کریں گے اور PHL کا افتتاح انجام دیں گے۔ امبرپیٹ فلائی اوور کا دورہ کیا جائے گا اور شام 5 بجے افتتاح انجام دیا جائے گا۔ تلنگانہ چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ نے حیدرآباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے شہر کی ترقی کے لیے شروع کیے جانے والے مختلف منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شہر کے بنیادی سہولیات سے متعلق اہم پروجیکٹوں کے پلان کے مطابق مکمل کیا جائے۔ انہوں نے بنجارہ ہلز میں زیر تعمیر فٹ اوور برج کا معائنہ کیا اور وہاں ہو رہے کام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے مختلف حصوں میں 44 فٹ اوور بریجز کا کام مختلف مراحل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیدل چلنے والوں کی سہولیات کے لیے فٹ اوور برج بنائے جا رہے ہیں تاکہ پیدل چلنے والوں کی حفاظت میں اضافہ ہو، ٹریفک کی روانی میں آسانی پیدا ہو اور جدید تعمیراتی عناصر کے ذریعے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت کی کہ ہر کام کے معیار پر سختی سے عمل کیا جائے اور کاموں کو بروقت مکمل کیا جائے۔ ان کے ساتھ GHMC کمشنر RV کرنن بھی موجود تھے۔
आदिलाबाद में नीट का इम्तिहान पुरअमन तरीक़े से इख्तिताम पजीर हुआ। आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के 7 मराकिज़ में मुनक़्क़िद होने वाला नीट इम्तिहान पुरअमन तरीक़े से इख्तिताम पजीर हुआ। आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़्क़िद होने वाले नीट इम्तिहान के लिए अहदेदारों ने तमाम इंतज़ाम किए थे। उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अंदर जाने की इजाज़त थी। अंदर जाने से पहले इनकी अच्छी तरह जाँच पड़ताल की गई। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा और ज़िला एसपी अखिल महाजन IPS ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और बायोमेट्रिक सिस्टम और CC कैमरों का मुआयना किया और तमाम इम्तिहानी मराकज़ में पीने के पानी की सहूलियात, मेडिकल कैंप और बिजली की सहूलियात के इंतज़ामात के बारे में दरियाफ़्त किया। దేశవ్యాప్తంగా NTA నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించేటటువంటి ఒక నీట్ పరీక్షకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఒక పరీక్షకు సంబంధించి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో అయితే పూర్తిగా అధికారులు అయితే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక జిల్లాలో మొత్తం ఓవరాల్ గా 1659 మంది విద్యార్థులు ఆ పరీక్షకైతే హాజరు కాబోతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి జిల్లా కేంద్రంలో మొత్తం 7 పరీక్షా కేంద్రాలను అయితే అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం మనం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని బస్ స్టాండ్ దగ్గర గల గర్ల్స్ హై స్కూల్ కేంద్రం దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ కేంద్రం వద్ద ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు విద్యార్థులను అయితే లోపలికి అనుమతిస్తారు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత 1:30 తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక విద్యార్థుల్ని అనుమతించే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ 11 నుంచే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అంటే పట్టణానికే కాకుండా పట్టణం నుంచి పరీక్ష రాసేటటువంటి ఒక అభ్యర్థులందరూ కూడా దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పరీక్షా కేంద్రంలో ఎక్కువగా అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎలాంటి కాపీయింగ్ జరగకుండా ఇటు జిల్లా కలెక్టర్ అలాగే SP పటిష్ట పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి పరీక్ష నిర్వహణ అయితే పకడ్బందీగా ఎలాంటి కాపీయింగ్ ప్రోత్సాహం లేకుండా కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మనం చూస్తున్నాం పరీక్షకు సంబంధించి విద్యార్థులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వారికి ఎలాంటి వస్తువులు కేవలం ఒక ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు ఒక ఆధార్ కార్డు తప్ప ఎలాంటి వస్తువులు కూడా లోపలికి తీసుకెళ్లేటటువంటి అవకాశం లేదు. ఇటు బంగారు ఆభరణాలు కావచ్చు, తర్వాత ఉంగరాలు కావచ్చు, పర్సులు, తర్వాత ప్యాడ్స్ కానీ అలాగే క్యాలిక్యులేటర్స్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కానీ గాడ్జెట్స్ కానీ ఆ తర్వాత ఏదైతే చిప్స్ కానీ అంటే ఒక మాస్ కాపీయింగ్ కు ఉపయోగపడేటటువంటి అలాగే ఒక టెక్నికల్ పరంగా ఉపయోగించుకునేటటువంటి ఒక చిన్న వస్తువును కూడా లోపలికి తీసుకెళ్లకుండా పూర్తి పకడ్బందీ ఏర్పాటు అయితే చేస్తున్నారు. మనం చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ పరీక్షా కేంద్రం వద్దనే విద్యార్థుల్ని హాజరైనటువంటి అభ్యర్థుల్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి మరి లోపలికి పంపిస్తున్నారు. అయితే ఇది 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ యొక్క పరీక్ష 3 గంటల పాటు కొనసాగనుంది. పరీక్షకు సంబంధించి దాదాపుగా జిల్లాకు సంబంధించిన 1659 మంది అభ్యర్థులు అయితే మరి పరీక్షా కేంద్రంలో హాజరు కాబోతున్నారు. ఇక్కడ కేవలం ఈ ఆదిలాబాద్ ఈ పరీక్షా కేంద్రంతో పాటు ఈ జిల్లాలో మరొక 7 పరీక్షా కేంద్రాలని అధికారులు అయితే ఇక్కడ సిద్ధం చేశారు. ఓవరాల్ గా ఇది దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఒక పరీక్షకు సంబంధించి మరి మెడికల్ అనుబంధ రంగాల్లో ప్రవేశాల కోసం ఈ యొక్క పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ చాలా పకడ్బందీగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా నిర్వహిస్తూ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అందుకు అనుగుణంగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి ఒక విద్యార్థులు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే ఈ యొక్క గ్రాడ్యుయేట్స్ లోపల ఉన్నటువంటి ఒక విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. పరీక్షకు సంబంధించి విద్యార్థులందరూ కూడా చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ తో అంటే పేపర్ ఎలా ఉండబోతుంది అలాగే తర్వాత ఈ యొక్క మెడికల్ ఎంట్రన్స్ లో అంటే ఎంసెట్ డాక్టర్ కావాలనుకున్న ఈ యొక్క పరీక్షలో మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకు సంబంధించి విద్యార్థులు అయితే అనేక కోచింగ్ సెంటర్ల వద్ద కావచ్చు ఇంటి దగ్గర కావచ్చు చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి మరి ఈ యొక్క పరీక్షా కేంద్రానికి అయితే వస్తున్నారు. పరీక్షకు సంబంధించి ఓవరాల్ గా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ముందస్తు అంటే అభ్యర్థులు ఎలాంటి వస్తువులు కూడా లోపలికి తీసుకెళ్లేటటువంటి ఒక అవకాశం లేదు. ప్రతిదీ అంటే కేవలం వాళ్ళ
వాళ్ళ వెంట అభ్యర్థుల వెంట కేవలం ఒక హాల్ టికెట్, అదే ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు, ఆ తర్వాత ఒక ఆధార్ కార్డు మాత్రమే లోపలికి తీసుకెళ్లి మిగతా అన్ని కూడా అంటే ప్యాడ్స్ కూడా లోపలికి అనుమతించట్లేదు. అక్కడే ఓఎంఆర్ షీట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఓఎంఆర్ ప్రకారంగానే ఈ యొక్క అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి పూర్తిగా అంటే ఇది ఒక దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించినటువంటి ఒక పరీక్ష కాబట్టి అందుకు సంబంధించినటువంటి యొక్క ఏర్పాట్లు అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఒక 7 పరీక్షా కేంద్రాలని జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ పూర్తిగా తనిఖీలు చేసిన అనంతరం ఆ పకడ్బందీ ఏర్పాట్ల మధ్య, పోలీసుల పహారా మధ్య యొక్క ప్రశాంతంగా అంటే ఇక ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా, ఏవి ఉండకుండా ఒక ప్రశాంతంగా ఏర్పాటు చేసే విధంగా అయితే ఈ యొక్క పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఓవరాల్ గా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ అభ్యర్థులందరూ కూడా ఇప్పటికే దాదాపు అంటే 11:30 పావుదాకా 12 అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటికే అభ్యర్థులందరూ కూడా వచ్చేసి లోపలికి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇలా మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు కూడా విద్యార్థులందరూ కూడా లోపలికి అనుమతించేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. 1 తర్వాత మాత్రం ఎవరు వచ్చినా కూడా లోపలికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించబోమంటున్నారు. ఓవరాల్ గా పరీక్ష చాలా చక్కగా రాయాలని చెప్పేసి విద్యార్థులు ఆశిస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఇక్కడ కేవలం అంటే ఈ యొక్క ఎండాకాలం దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి జిల్లా అధికారులు వాళ్ళకి మంచినీటి వసతి కూడా లోపల కల్పించినట్టుగా చెప్తున్నారు. అలాగే కొంతమంది విద్యార్థులు వడదెబ్బ తాకకుండా, కింద పడిపోకుండా అన్ని సెంటర్లో ఏఎన్ఎంలు కూడా ఏఎన్ఎంల బృందాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టుగా జిల్లా కలెక్టర్ అయితే ఇటీవల చేసినటువంటి ఒక ప్రకటనలో అయితే తెలిపారు. ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఒక జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించినటువంటి ఒక ఏవైతే 7 పరీక్షా కేంద్రాల్లో పోలీసులు, జిల్లా కలెక్టర్ పకడ్బందీ ఏర్పాట్ల మధ్య మాత్రం నీటి పరీక్ష జరగబోతోంది. కెమెరా పర్సన్ గణేష్ తో సత్యనారాయణ, ఏఎన్ఎన్ న్యూస్, ఆదిలాబాద్ నుంచి. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मिल्लत राब्ता कमेटी ज़िला वारंगल के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड में की गई तरमीम के ख़िलाफ़ सेपहर इस्लामिया कॉलेज वारंगल से ज़करिया फंक्शन हॉल हरम कुंडे तक हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी अल रफ़ाई अल मारूफ खुसरू पाशा सज्जादा नशीन बारगाह अफजलिया खाजीपेट व रियासती चेयरमैन हज कमेटी हुकूमत तेलंगाना की क़यादत में अज़ीमुश्शान एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा इकराम, मशाइखीन, उज़्ज़ाम, हुफ़ाज़ इकराम, कांग्रेस, BRS, MIM, CPI, AIYF के कायदीन, तमाम मज़ाहिब के अफराद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों, अहले सुन्नतुल जमात, इस्लामी जमात, अहले हदीस, जमीयतुल उलमा, SIO और दिगर मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन व नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मिल्लत राब्ता कमेटी ज़िला वारंगल हज़रत खुसरू पाशा ने मुखातिब करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड में की गई तरमीम के सख्त मुखालिफत करते हुए सख्ती के साथ मजम्मत की। इन्होंने कहा कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक वक्फे से जमहूरी अंदाज में एहतजाज जारी रखा जाएगा। रुकन पार्लिमान वारंगल डॉक्टर कड़म काव्या ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा देते हुए सेकुलर आइन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फ़िरक़ा वाराना इक़दाम कर रही है। रुकन असम्बली वारंगल वेस्ट राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि जब से मरकज़ में BJP बरसर इक़्तिदार है तब से अब तक आवाम परेशान है। इस रैली को और भी कई कायदीन ने मुखातिब किया। आखिर में खुसरू पाशा ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। सामने जो भी है रैली अल्लू जहाँ चाहिए आप लोग अनुभव बुला लीजिए। वाजिब सामने है नौजवान आज हम मोहब्बत, अमन, शांति, यूनिटी ये जो पैगाम हम कर रहे हैं उसे कहना जाता है यूनिटी। और ये जो यूनिटी का पैगाम है इसे हमारे हर घर के लोग, हर घरों के लोग, खुसूसन हमारे और आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात बताई है कि क्या है जब किसी को देखा जाता है तो उसकी रास्ता को लेकर नहीं फाइनेंस को लेकर दिक्कत दी जाती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला आदिलाबाद सदर सैयद फयाज़ हाशमी ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के क़याम
खिदमत खल्क की नीयत से वजूद में आया। इन्होंने इतवार के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों से खिताब किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी एक भी मिसाल नहीं दे सकते कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में कोई एक भी क्रिमिनल शामिल है। इन्होंने कहा कि जब से आदिलाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, न कोई क्रिमिनल इसमें शामिल थे और ना ही आइंदा भी कभी शामिल रहेंगे। इन्होंने कहा कि हालिया दिनों में यूसुफ, अरशद और समद पर धमकियां देने और रकम का मुतालबा करने का जो मुकदमा दर्ज हुआ, इनका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने बहुत पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। इन्होंने कहा कि स्कूल यूनियन को धमकियां देने और रकम का मुतालबा करने वाले यूसुफ, अरशद और समद का ताल्लुक़ MBT पार्टी से है। इन्होंने बहैसियत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला आदिलाबाद सदर पार्टी की टाउन कमेटी को तहलील करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द नई कमेटी तश्कील दी जाएगी। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऐसी जमात है जो खिदमत खल्क के लिए वजूद में आई। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एक भी मिसाल नहीं दे सकते जो कि इसके अंदर क्रिमिनल्स है। और आदिलाबाद में ये जमात जब से आई अब तक के कोई एफेंस ऐसा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। रही बात ये कि ये लोग जो परसों जो लोगों के ऊपर केस बुक हुआ, वो लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम लेने की वजह से मुझे यहाँ पर आकर प्रेस में बैठना पड़ा। रही बात, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग MBT के लोग हैं। वो ऑलरेडी इंडिविजुअल मैं उन लोगों को बता चुका था कि भाई आप लोग जो MBT के अंदर चले गए, लिहाजा आप लोग बर्खास्त हो गए इसमें से। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देना था, नहीं दिया। अब रही बात ये कि उन्होंने क्या करे क्या नहीं करे, मुझे उससे वास्ता नहीं है। अमजदुल्ला की स्टेटमेंट है ये, जाके मिले ये लोग और ये अमजदुल्ला खान को मिले जाकर। ये समद साहब की फ़ोटो है। और ये केस में जो लोग हैं, ये दो यूसुफ और अरशद की फ़ोटो है। इसके अंदर मैटर लिखा हुआ है। लिहाजा ये टाउन का मामला है। टाउन के अंदर ये गलती ये लोग करे और हमारी जमात का नाम लिए। लिहाजा मैं आदिलाबाद लोकल टाउन की IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो कमेटी है, उसको मैं अपनी जिम्मेदारी से बर्खास्त कर रहा हूँ आज, ताकि बाद में अलग तश्कील देकर फिर प्रेस मीट लेके मैं ऐलान करूँगा। मुझे इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है और ना आगे हमको इन चीज़ों से रहेगा। ये जमात खिदमत खल्क के लिए बनी और ख़िदमत करेंगी, लोगों की खिदमत में रहेंगी, अच्छे कामों में रहेंगे, बुरे कामों से दूर रहेंगे। हमारे पास जो भी मेंबर बनेगा उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने कहा कि समाज के हर फर्द को अजीम हस्तियों की सवाने हयात जानना चाहिए। इन्होंने इतवार के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िला पसमानदा तबक़ात की बहबूद के महकूमा की तरफ से मुनक़िद भागीरथ महर्षि जयंती तकरीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इन्होंने भागीरथ महर्षि की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इनका कहना था कि हर कम्युनिटी में एक अजीम आदमी होता है और इनकी ज़िंदगी पर बहुत सी किताबें मौजूद रहती हैं। अगर मुतल्लिक़ा ज़ात के लोगों को इनकी ज़िंदगी की कहानी मालूम हो जाए तो वो आने वाली नस्लों को आगाह कर सकेंगे। इनका कहना था कि भागीरथ महर्षि एक अजीम इंसान थे जिन्होंने पानी के लिए तपस्या की और सबको पानी की कदर जानने की तलक़ीन की। తప్పకుండా ఇది పాటించుకోవాలి. ఈ రోజు మాత్రమే ఒక జయంతి రోజు మాత్రమే కాదు. అండ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా మందికి ఐడియా కూడా ఉండొచ్చు, వారి జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన మన బుక్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. బుక్స్ లో కూడా ఏమైనా మీరు రిలీజియన్ సంబంధించిన బుక్స్ కానీ లేదు
రామాజీకి సంబంధించిన బుక్స్ కానీ అంటే వారి జీవిత చరిత్ర గురించి బుక్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఒక కమ్యూనిటీ మాత్రమే కాదు, అందరి కమ్యూనిటీకి వారి జీవిత చరిత్ర గురించి కూడా ఐడియా తప్పకుండా ఉండాలి. అది నేను మీ కమ్యూనిటీ తరఫు నుంచి కూడా, తర్వాత బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కూడా కోరుతున్నాం. ఇంకా కూడా మీ కమ్యూనిటీ తరఫు నుంచి కూడా వారికి సంబంధించిన ఏమైనా పుస్తకం కానీ లేదు జర్నల్ కానీ అట్లా కూడా కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయండి. అట్లా చేస్తే కూడా మళ్ళీ ఎవరైనా ఒకరు మేధావులు ఇట్లా ముందుకి వస్తే సో మళ్ళీ అక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా బుక్ ఫేర్ ఉంటాయి, హైదరాబాద్ లో బుక్ ఫేర్ ఉంటాయి, మన దగ్గర బుక్ ఫేర్ ఉంటాయి, అప్పుడు కూడా మనం అక్కడ ఇట్లా పెడితే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత మీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సంప్రదాయం ఉన్నారు, ఆ సంప్రదాయం మళ్ళీ పెద్దల నుంచి యూత్ కూడా తప్పకుండా తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మీరు అందరూ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు, మీ తర్వాత మళ్ళీ యూత్ కూడా అదే నాయకత్వం తప్పకుండా కూడా వహించాలి మీకు కోరుతున్నాము. సో మేజర్ గా అంటే సంకల్పం, పట్టుదల, తర్వాత ఏవైతే వాటర్ సమస్య ఉందో ఆ వాటర్ సమస్య అప్పుడు నార్దర్న్ స్టేట్స్ ఉందని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గోదావరి గంగా సంబంధించిన మన స్టేట్ లో అంటే గోదావరి. సో బేసికల్ గా వాటర్ ఎంత ముఖ్యమైన అంశం ఉంది అది మహర్షి లలిత గారు మన అందరికీ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాం, మన జిల్లాలో మీ అందరికీ ఐడియా ఉండొచ్చు, కొంత వాటర్ సమస్య ఉంటుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. మనం ఏం చేయాలి కమ్యూనిటీ సంఘాలందరూ అంటే ఇట్లా ప్రభుత్వం నుంచి గ్రౌండ్ వాటర్ పెరగడానికి కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి, చాలా చిన్న చిన్న స్కీమ్స్. ఉపాధి హామీలు వ్యవసాయంలో బోర్ వేస్తారు, వ్యవసాయ పొలంలో బోర్ వేస్తారు. ఆ బోర్ కి రీఛార్జ్ చేయడానికి ఉపాధి హామీలో చాలా తక్కువ ఖర్చు. రైతులు ముందుకి వస్తే మీరు కూడా ప్రచారం చేయండి. రైతులు ముందుకి వస్తే అక్కడ ఎంపీడీ దగ్గర పోతే ఎంపీడీ వెంటనే బోర్వెల్ కి రీఛార్జ్ చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ శాంక్షన్ చేపిస్తారు. మనం ఇల్లు ఉంటాయి, ఇల్లులో మనం సొంతనే ఈ వర్ష నీటి ఏవైతే వస్తాయో దానికి రీఛార్జ్ చేయడానికి మనం స్ట్రక్చర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. పెద్ద ఏం ఖర్చు లేవు. ఇంత పెద్ద ఇల్లు కడతామంటే దానికి ఇంకొక 20-30 వేల ఖర్చు పెడితే మళ్ళీ రెయిన్ వాటర్, రూఫ్ టాప్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ తయారైపోతాయి. అంటే ఇది అవగాహన కూడా తీసుకొని వస్తే మన జిల్లాలో ఏవైతే వాటర్ సమస్య ఉన్నాయో అవి మనం ఇంకా గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ కూడా పెంచి అది సమస్య కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నేను మన हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత.
సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా दूर दराज इलाक़ों में रहने वाले कबायली शिकायत कर रहे हैं कि जिन अवामी नुमाइंदों को इन्होंने ओढ़ दिया वो इनके मसाइल को हल नहीं कर रहे हैं। जहां गांव भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं बेला मंडल में गणेशपुर ग्राम पंचायत के रायपुर तांडा कबायलियों को इस बात की फ़िक्र है कि इनके गांव में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से इनके गांव की सड़कों और पानी की सहूलियत ना होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि जो वोट लेने आए थे वो अब अपना जोश दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इनके गांव की देखभाल अच्छे तरीके से की जाए। తప్పకుండా ఇది పాటించుకోవాలి. ఈ రోజు మాత్రమే ఒక జయంతి రోజు మాత్రమే కాదు. అండ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా మందికి ఐడియా కూడా ఉండొచ్చు, వారి జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన మన బుక్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. బుక్స్ లో కూడా ఏమైనా మీరు రిలీజియన్ సంబంధించిన బుక్స్ కానీ లేదు సామాజిక సంబంధించిన బుక్స్ కానీ అంటే వారి జీవిత చరిత్ర గురించి బుక్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. సో ఒక కమ్యూనిటీ మాత్రమే కాదు, అందరి కమ్యూనిటీకి వారి జీవిత చరిత్ర గురించి కూడా ఐడియా తప్పకుండా ఉండాలి. అది మీ కమ్యూనిటీ తరఫు నుంచి కూడా తర్వాత బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కూడా కోరుతున్నాం. ఇంకా కూడా మీ కమ్యూనిటీ తరఫు నుంచి కూడా వారికి సంబంధించిన ఏమైనా పుస్తకం కానీ లేదు జర్నల్ కానీ అట్లా కూడా కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయండి. అట్లా చేస్తే కూడా మళ్ళీ ఎవరైనా ఒకరు మేధావులు ఇట్లా ముందుకి వస్తే సో మళ్ళీ అక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా బుక్ ఫేర్ ఉంటాయి, హైదరాబాద్ లో బుక్ ఫేర్ ఉంటాయి, మన దగ్గర బుక్ ఫేర్ ఉంటాయి, అప్పుడు కూడా మనం అక్కడ ఇట్లా పెడితే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత మీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సంప్రదాయం ఉన్నారు, ఆ సంప్రదాయం మళ్ళీ పిల్లల నుంచి యూత్ కూడా తప్పకుండా తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మీరు అందరూ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు, మీ తర్వాత మళ్ళీ యూత్ కూడా అదే నాయకత్వం తప్పకుండా కూడా వహించాలి మీకు కోరుతున్నాము. సో మేజర్గా అంటే సంకల్పం, పట్టుదల, తర్వాత ఏవైతే వాటర్ సమస్య ఉందో ఆ వాటర్ సమస్య అప్పుడు నార్దర్న్ స్టేట్స్ కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గోదావరి గంగా సంబంధించిన మన స్టేట్ లో అంటే గోదావరి. సో బేసికల్ గా వాటర్ ఎంత ముఖ్యమైన అంశం ఉంది అది మహర్షి బదిత గారు మన అందరికీ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాం, మన జిల్లాలో మీ అందరికీ ఐడియా ఉండొచ్చు, కొంత వాటర్ సమస్య ఉంటుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. మనం ఏం చేయాలి కమ్యూనిటీ సంఘాలందరూ అంటే ఇట్లా ప్రభుత్వం నుంచి గ్రౌండ్ వాటర్ పెరగడానికి కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి, చాలా చిన్న చిన్న స్కీమ్స్. ఉపాధి హామీలు, వ్యవసాయంలో బోర్ వేస్తారు, వ్యవసాయ పొలంలో బోర్ వేస్తారు, ఆ బోర్ కి రీఛార్జ్ చేయడానికి ఉపాధి హామీలో చాలా తక్కువ ఖర్చు. రైతులు ముందుకి వస్తే మీరు కూడా ప్రచారం చేయండి. రైతులు ముందుకి వస్తే అక్కడ ఎంపీడీ దగ్గర పోతే ఎంపీడీ వెంటనే బోర్వెల్ కి రీఛార్జ్ చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ శాంక్షన్ చేపిస్తారు. మనం ఇల్లు ఉంటాయి, ఇల్లులో మనం సొంతనే ఈ వర్ష నీటి ఏవైతే వస్తాయో దానికి రీఛార్జ్ చేయడానికి మనం స్ట్రక్చర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. పెద్ద ఏం ఖర్చు లేవు. ఇంత పెద్ద ఇల్లు కడతామంటే దానికి ఇంకొక 20-30 వేల ఖర్చు పెడితే మళ్ళీ రెయిన్ వాటర్ రూఫ్ టాప్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ తయారైపోతాయి. అంటే ఇది అవగాహన కూడా తీసుకొని వస్తే మన జిల్లాలో ఏవైతే వాటర్ సమస్య ఉన్నాయో అవి మనం ఇంకా గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ కూడా పెంచి అది సమస్య కూడా सॉल्व చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నేను మన सिद्दीपेट में नीट यूजी इम्तिहानात का मुकम्मल शिफायत के साथ पुरअमन इनेकाद हुआ। कौमी सतह का अहलियती इम्तिहान नीट यूजी आज ज़िला सिद्दीपेट के 2 इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान मुनक़िद हुए, जिसमें उम्मीदवारों की कसीर तादाद में शरीक होकर इम्तिहान में तहरीर किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर AR सुभाष चंद्र बोस, असिस्टेंट कमिश्नर सिद्दीपेट जी माधव के रास्त निगरानी में
पुलिस मुलाजिमीन ने उम्मीदवारों की मुकम्मल जामे तलाशी के बाद इम्तिहानी मराकज़ रवाना किया, जहां मुकम्मल शफ़ायत के साथ इम्तिहान तहरीर करने के वसी तर इंतज़ामात किए गए थे। సో టైం స్టార్ట్ 20 మినిట్స్ ఎగ్జామ్ మనపై రావచ్చు 11 నుంచి ఓపెన్ అమ్మా టైం 11:20 आदिलाबाद शहर मुस्तखर के मारवाड़ी धर्मशाले में श्री बालाजी लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का 57वां थ्रू कल्याण ब्रह्मोत्सव शान और शौकत के साथ शुरू हुआ। भगवान के 5 रोज़ा त्यौहार के एक हिस्से के तौर पर इस महीने की 8 तारीख तक जारी रहेगा। इस महीने की 7 तारीख को सुबह 10 बजे एक थ्रू कल्याणम का इनेकाद किया जाएगा और शाम 5:30 बजे शहर की अहम सड़कों पर त्यौहार की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाएगा। आखिरी दिन इस महीने की 8 तारीख को महापूर्ण युति के बाद महादानम प्रसाद की तकसीम के साथ ब्रह्मोत्सव का अख्ताम होगा। इस मौके पर मंदिर इंतज़ामिया और त्यौहार कमेटी ने तमाम इंतज़ामात किए ताकि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का पीर के रोज़ दौरा तेलंगाना, कागज़ नगर में कौमी शाहरों का इफ्तिताह देंगे अंजाम। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने शहर हैदराबाद का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायज़ा, अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। आदिलाबाद में नीट का इम्तिहान पुरअमन तरीक़े से इख्तिताम पजीर, कलेक्टर राजर्षि शाह और ज़िला एसपी अखिल महाजन ने इम्तिहानी मराकज़ का किया दौरा। वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ वरंगल में अज़ीमुश्शान एहतजाजी रैली, मर्द ख़वातीन व नौजवानों की कसीर तादाद ने की शिरकत। वक्फ तरमीमी क़ानून को वापस लेने का किया मुतालबा। स्कूल यूनियन को धमकियां देने और रकम का मुतालबा करने वालों का ताल्लुक़ MBT पार्टी से है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला आदिलाबाद सदर सैयद फयाज़ हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।